नमस्कार स्वागतम यह फाइनल रिपोर्ट स्टूडियोत मैं प्रांचल एटा बितং खबर छदिনৰ ईडीर जिम्मात दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्लीर रोज एभिन्यू आदालत 10 दिনৰ जिम्मात বিচাৰি आवेदन জনাইছিল এনফোর্সমেন্ট ডাইৰেক্টৰেটে বিপৰীতে 6 দিনৰ জিম্মাত দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিলে দিল্লীৰ रोज एभिन्यू আদালতে 28 মাৰ্চলৈ ईडीर जिम्मात থাকিব अरविंद केजरीवाल উল্লেখযোগ্য যে দিল্লীৰ খুৰা আবকাৰী নীতি কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগতে বৃহস্পতিবাৰে নিশা ईडीर হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল শুকুৰবাৰে দিল্লীৰ रोज एभिन्यू আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল কেজৰিৱালক দিল্লীৰ খুৰা কেলেংকাৰীত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল কিং পিন বুলি আদালতত যুক্তি দাঙি ধৰিছিল এনফোর্সমেন্ট ডাইৰেক্টৰেটৰ অধিবক্তাই খুৰা কেলেংকাৰীত কৰ পৰা কেনেকৈ ধনৰ অবৈধ লেনদেন হৈছে সেই সম্পৰ্কে সবিশেষ জানিবলৈ কেজৰিৱালক 10 দিনৰ জেলাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি ईडीৰ অধিবক্তাই যুক্তি দাঙি ধৰিছিল দিল্লীৰ रोज एभिन्यू আদালতত হাজিৰ কৰাৰ সময়ত গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ মুখ খুলি কেজৰিৱালে ক'লে মই জেলৰ ভিতৰত থাকো বা বাহিৰত মোৰ জীৱন দেশৰ বাবে সমৰ্পিত শুকুৰবাৰে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে কেজৰিৱালক আদালতত হাজিৰ কৰালে এনফোর্সমেন্ট ডাইৰেক্টৰেটে 2002 চনৰ ধন সৰবৰাহৰ প্ৰতিৰোধ আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় কেজৰিৱালক নিশাটো ईडीৰ জিম্মাত ৰখাৰ পিছত আজি পুৱা ईडीৰ কাৰ্যালয়তে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হয় অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বৃহস্পতিবাৰে 2 ঘণ্টা জেৰা চলোৱাৰ পিছত আজি পুৱাৰ ভাগতো ईडीয়ে জেৰা চলালে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ইয়াৰ পিছতে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে रोज एभिन्यूৰ বিশেষ আদালতত হাজিৰ কৰালে ईडीয়ে रोज एभिन्यू আদালতৰ বিশেষ ন্যায়াধীশ কাবেৰী বাবেজাৰ সন্মুখত হাজিৰ কৰালে কেজৰিৱালক আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ 5 ঘণ্টা পাছত 6 দিনৰ ईडीৰ জিম্মাত দিয়াৰ নিৰ্দেশটো সন্মুখলৈ আহিল मांग रही थी और उनका कहना था कि उन्हें मनी की ट्रेल जानने के लिए उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी जरूरी है 10 दिन की मांग रहे थे पर जज साहिबा ने सारी चीज़ कंसीडर करके 6 दिन का रिमांड दिया है और अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे दोबारा 2 बजे सर क्या कुछ और ग्राउंड रखा गया और क्या कुछ देखिए उनकी तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल गॉटन मनी थी और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के जो उन्होंने कहा बयान हैं जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है परंतु हमारी तरफ से जो वकील साहिबान थे उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल जी का ना पहले कभी नाम था ना आज के दिन का नाम है और जिन गवाहों के बयान ईडी ने रिकॉर्ड किए हैं उनमें भी उनका नाम कहीं नहीं है ऐसे में उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन बनती नहीं है और हमने उसको अपोज किया था पर अब 6 दिन का चूंकि रिमांड हो गया है जज साहब ने कर दिया है इसलिए अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे। देखिए हम कोर्ट के फैसले से सम्मानपूर्वक असहमत हैं विनम्रतापूर्वक असहमत हैं आज के दिन में ईडी के पास कोई सबूत नहीं है 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उन्हें 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिला है जो उनका पूरा केस है वो ऐसे विटनेसेस के आधार पर बना हुआ है जिनको पहले गिरफ्तार किया जाता है उन पे दबाव बनाया जाता है और फिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिए जाते हैं चाहे राघव मगुंटा हो चाहे शरद रेड्डी हो जिनके आधार पर ईडी ने पूरी अपनी रिमांड एप्लीकेशन बनाई है जब उनकी पहले क्वेश्चनिंग हुई वो कहते हैं हम आम आदमी पार्टी के किसी नेता को नहीं जानते हम विजय नायर को नहीं जानते हम अरविंद केजरीवाल से नहीं मिले हमने किसी को कोई पैसे नहीं दिए गिरफ्तारी के बाद उन पे दबाव बनाया जाता है उनसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं और जैसे ही वो स्टेटमेंट दे देते हैं कुछ दिन में उनको बेल दी जाती है तो ये बिल्कुल साफ है कि ये जो सारे बयान हैं ये फर्जी हैं ये सारे बयान दबावपूर्वक लिए गए हैं और मुझे उम्मीद है हम पूरी न्यायपालिका पे ये अपनी उम्मीद ये कायम रखते हैं कि वो इस बात को देखेंगे कि इस केस में कोई भी प्रमाण नहीं है और इस केस में न्याय होगा लेकिन हम न्यायपालिका से भी ये उम्मीद करेंगे कि उनकी आंखों के सामने लोकतंत्र की हत्या हो रही है उनकी आंखों के सामने एक एक करके विपक्ष की पार्टियों पे हमले हो रहे हैं उनकी आंखों के सामने विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजा जा रहा है उनकी आंखों के सामने विपक्ष की पार्टियों के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं तो लोकतंत्र को बचाना न्यायपालिका की भी जिम्मेदारी है ये भारतीय जनता पार्टी का व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे हैं और रहेंगे
कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बार नहीं है उन पर मुख्यमंत्री रहने की। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। इस देश में आपका कन्विक्शन हो जाता है, 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, तो आप फिर जनप्रतिनिधि नहीं रह सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की कोई कन्विक्शन नहीं हुई है, इसलिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है उनके मुख्यमंत्री रहने पर। सुनीता जी ने जो ट्वीट किया है उस पर भी प्रतिक्रिया दे दीजिए। देखिए, ये जो फैसला आया और जो आज देश की परिस्थितियां हैं, उसके ऊपर एक बात जो बिल्कुल जमती है वो ये है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। बस यही है आज देश की हकीकत। मुख्यमंत्री जी को इस तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसके अंदर कहा जाता है कि सारी एजेंसियां सरकार के अधीन नहीं, इलेक्शन कमीशन के अधीन होती हैं। ऐसे समय में इस तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री को शायद देश में पहली बार है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। और जर्मनी जैसे देश और अमेरिका जैसे देशों के अंदर, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों के अंदर केंद्र सरकार को तीखे सवालों को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि आज देश के अंदर ये जो आज़ादी थी, बोलने की आज़ादी, सवाल पूछने की आज़ादी, लोगों के हक के लिए लड़ने की आज़ादी, आज वो खतरे में है। ये बात ठीक है कि आज अरविंद केजरीवाल की बारी है, मगर ये बारी सबकी आएगी। इस सरकार ने किसी को नहीं छोड़ा। जितना प्यार और समर्थन अरविंद केजरीवाल जी के लिए दुनिया भर में उमड़ रहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। दिल्ली और देश तो छोड़िए, दुनिया के कोने कोने में लोग इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और इस तरीके की आवाज़ जब उठती है तो क्रांतियां आती हैं, सरकारों के तख्त जो है पलटे जाते हैं। और आप देखिए, केंद्र सरकार की उल्टी गिनती जब भी इतिहास लिखा जाएगा, तब ये लिखा जाएगा कि इस केंद्र सरकार की उल्टी गिनती 21 मार्च 2024 से शुरू हुई। होली ना मनाने की बात देखिए, कौन होली मनाएगा? যেন ক্ষমতাৰ অভিশাপ, হাতত ক্ষমতা পৰিলে মতিভ্ৰষ্ট হ'ব পাৰে যিকোনো লোকৰ। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত সততাৰ ফুলচাৰী মৰা অৰবিন্দ কেজৰিৱাল গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছতে চৰ্চালৈ আহিছে ক্ষমতা পালে সাধু সন্তৰো বুদ্ধিভ্ৰষ্ট হোৱাৰ কথা। ৰাজনীতিত চকীয়েই কেলেংকাৰীৰ মূল। শাসকৰ চকীখনৰ কাৰণেই লাগে গণ্ডগোল। লংকালৈ যিয়েই যায় সিয়ে হেনো ৰাৱণ হয়। এই কথাকেইটা এজন বিশেষ নেতা। বিগত 24 ঘণ্টা ধৰি চৰ্চাত আছে নেতাজন। আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে কাৰ কথা কৈছো। দিল্লীৰ সুৰা কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ ইডিৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে খলকনি তুলিছে। সমগ্ৰ দেশতে আপৰ নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ প্ৰসংগ এতিয়া চৰ্চাত আছে। দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা সেই কেজৰিৱালে এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে কেলেংকাৰীত হাঙুৰ খাই। ৰাজনীতিৰ চকীখন হেনো কেলেংকাৰীৰ অন্যতম কাৰণ। আৰু সেই চকীত যিজনেই বহে তেওঁৱে সোমাই দুৰ্নীতিৰ চক্ৰবেহু। চাই ল আহক এটা বিশেষ বক্তব্য। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। প্ৰবীণ গান্ধীবাদী নেতা আন্না হাজাৰেৰ সৈতে আন্দোলন কৰাৰ সময়তে এই বক্তব্য আগবঢ়াইছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। তেওঁ আশংকা কৰিছিল যে আন্দোলনৰ শেষত ৰাজনীতিৰ চকীত বহিবলৈ গৈ সকলো ৰাৱণ নহয়তো, কিন্তু গৈ থৈ সেয়াই হ'লগৈ শেষত। দুৰ্নীতিৰ পৰা শতযোজন দূৰৈত থকা বুলি ভবা, দেশৰ ভিতৰতে নিকা ৰাজনীতিক বুলি ভাবি থকা অৰবিন্দ কেজৰিৱাল গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতেই দেশজুৰি সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। সততাৰ ৰাজনীতিৰে দুখনকৈ ৰাজ্যত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা কেজৰিৱালৰ নতুন ৰূপক লৈ এতিয়া চলিছে ব্যাপক চৰ্চা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
অষ্ট্ৰেলিয়ান গাহৰিৰে ভৰি পৰিল কলিয়াবৰৰ বুঢ়া পাহাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অষ্ট্ৰেলিয়ান গাহৰি চাবলৈ ভিৰ শতাধিক লোকৰ অষ্ট্ৰেলিয়ান গাহৰিৰ বাবে তীব্ৰ যানজঁট বুঢ়া পাহাৰত দুৰ্ঘটনাত পতিত উজনি অভিমুখে এখন প্ৰকাণ্ড অষ্ট্ৰেলিয়ান গাহৰি ভৰ্তি ট্ৰেইলাৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাগৰি পৰে এই ট্ৰেইলাৰখন 2 শতাধিক গাহৰি কঢ়িয়াই আনিছিল এই ট্ৰেইলাৰখনে দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে ৰাজপথত চেডেলি ভিডেলি হৈ পৰে গাহৰিসমূহ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ হাবিলৈ ঢাপলি মেলে এই গাহৰিবোৰে ক্ৰেনৰ জৰিয়তে উদ্ধাৰ কৰা হয় ট্ৰেইলাৰখন পাছত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ যানজঁট নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে দীৰ্ঘ সময় ব্যস্ত হৈ পৰে আৰক্ষী আৰু এই গাহৰি চাবলৈ আৰু দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰেইলাৰখন চাবলৈ বহু লোকে তাত ভিৰ কৰে এতিয়া চাওক গাহৰি আৰু গাহৰি কিলো আৰু সেই গাহৰিবোৰ অ'ত ত'ত কিশোৰতী হৈ পৰি আছিল প্ৰথম অৱস্থাত ট্ৰেইলাৰখন বাগৰি পৰাৰ লগে লগে তাৰপিছত উঠি কাষতে থকা ৰাস্তাৰ দাঁতিত থকা খাদ্যবস্তু ভক্ষণ কৰিবলৈ ধৰিলে কাৰণ গাহৰিয়ে যিকোনো স্থানত যিকোনো খায় আৰু সেয়া কাজিৰঙাৰ এই অঞ্চলটোতো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ঘটনাটো মানে আপোনাৰ জখলামদাৰ ফালে আহি থকা গাড়ীখন আজি বিশেষকৈ বুঢ়া পাহাৰটোৰ ওচৰতে টাৰ্ণিংখন ল'ব নোৱাৰিলে তেখেতে লৈ থাকোঁতে মানে গাড়ীখন পাল্টি মাৰিছে 500মান গাহৰি মৰিছে আৰু কিছুমান কাজিৰঙালৈ গৈছে আমাৰ ঘাইপথৰ ওচৰতে আছে ওচৰ চুবুৰে আছে আৰু এয়াই আৰু কি ক'ম বহুত দুৰ্ভাগ্য কপাল তেওঁৰো গাড়ীখন আজি হ'ব নালাগিছিলে এনেকুৱা গাহৰি চাবলৈ বহুত মানুহ আহিছে আজি ভীষণ তুষাৰপাতৰ কবলত ছিকিম প্ৰবল হিমবাহৰ প্ৰভাৱ পৰিছে জনজীৱনত পশ্চিম হিমালয়ত সূত্ৰপাত হোৱা হিমবাহে কোবাই গৈছে ছিকিমৰ উত্তৰ আৰু পূব প্ৰান্ত লাচুং আকু লাচেনত বন্ধ হৈ গৈছে যাতায়াত ব্যৱস্থা তুষাৰপাতৰ কবলত পৰিছে নাথুলা আৰু তামেজেলৈ যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ তুষাৰপাতত আবদ্ধ হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকৰ লগতে একাংশ পৰ্যটকো উদ্ধাৰ অভিযানত প্ৰশাসনক সহায় কৰিছে বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যন চমুকৈ BROয়ে ছিকিমৰ পৰিৱেশ ভীষণ তুষাৰপাতৰ এক ছবি যাতায়াত ব্যাহত হৈছে তুষাৰপাতৰ ফলত প্ৰবল হিমবাহৰ প্ৰভাৱ পৰিছে জনজীৱনত পশ্চিম হিমালয়ত সূত্ৰপাত হোৱা হিমবাহে কোবাই গৈছে ছিকিমৰ উত্তৰ আৰু পূব প্ৰান্ত প্ৰচাৰৰ মাজতে তিনিচুকীয়াত ক্ৰিকেট খেলিলে ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে 3টা বলত এটা 4 মাৰি নট আউট হৈ থাকিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমৰ ৰজনীকান্ত বৰদলৈ খেলপথাৰত ক্ৰিকেট বেট হাতত তুলি ল'লে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে টেনিছ বল ক্ৰিকেটৰ আমেজ ল'লে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ ঠিকাদাৰ সন্থা আৰু জলজীৱন মিছন ঠিকাদাৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আয়োজিত দিবানৈশ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে উপস্থিত থাকিল শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ আৰু ডিগবৈৰ বিধায়ক সুৰেন ফুকন উদ্যোগত প্ৰথম বৰ্ষৰ বাবে আয়োজন কৰা ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ খেলৰ সময়ত এয়া বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ক্ৰীড়াবিদসকলৰ লগত তেওঁলোক ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰা অস্ত্ৰধাৰী ডকাইতক গৰু পিটন দিলে দুগৰাকী মহিলাই ইমানেই নহয় ডকাইতৰ পৰা 2 সাহসী মহিলাই কাঢ়ি আনিলে হাতৰ বন্দুকো 2 মহিলাৰ আক্ৰমণত তিষ্ঠিব নোৱাৰি অহাবাতে ঘূৰি গুচি গ'ল ডকাইত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে হায়দৰাবাদৰ বেগমপেটত অস্ত্ৰধাৰীক নিৰস্ত্ৰ মহিলাৰ গৰু পিটন ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰা ডকাইতক দিলে উচিত শিক্ষা হায়দৰাবাদৰ দুগৰাকী মহিলাৰ সাহসৰ নিদৰ্শন হাতত উদ্যত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ এটা ডকাইতে প্ৰৱেশ কৰিছিল এখন ঘৰৰ ভিতৰত সেই সময়ত আছিল 3গৰাকী মহিলা ডকাইতৰ ইচ্ছা পূৰণ হোৱাৰ পূৰ্বেই দুগৰাকী মহিলাই ধৰি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছিল অস্ত্ৰধাৰী ডকাইতটোক মহিলা দুগৰাকীৰ আক্ৰমণত পিন্ধি অহা হেলমেটটো পৰি গৈছিল ঠাইতেই ইয়াতে ক্ষান্ত নাথাকিল সাহসী মহিলা দুগৰাকী
অগৰি দগৰি প্ৰহাৰ কৰিলে ডকাইতক। এটা সময়ত ডকাইতৰ পৰা কাঢ়ি আনিলে বন্দুকটো। দুই মহিলাৰ আক্ৰমণত তিষ্ঠিব নোৱাৰি অহাবাতে ঘূৰি গুচি গ'ল ডকাইত। ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে হায়দৰাবাদৰ বেগমপেটত। বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগতে বেগমপেটৰ গাই কলনীত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। উল্লেখ্য যে আন এটা ডকাইতো আহিছিল যদিও মহিলা দুগৰাকীৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তি দেখি আগতেই পলায়ন কৰে ঘটনাস্থলীৰ পৰা। মহিলা দুগৰাকীৰ এই সাহসক এতিয়া সকলোৱে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চেনিটাইজাৰক লৈ গৰম ৰাজনীতি। কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাক উভতি ধৰিলে ৰকিবুল হুছেইনে। কৰিমুদ্দিনক লৈ তিৰ্যক মন্তব্য কৰি প্ৰথমে নিজৰ চাৰ্টিফিকেটখন ঠিক কৰি ল'বলৈ সকীয়াই দিলে ধুবুৰীৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। মিয়াৰ লগত হাত মিলাই ৰকিবুলে চেনিটাইজাৰেৰে হাত চাফা কৰে বুলি কটাক্ষ কৰিছিল কৰিমুদ্দিনে। কংগ্ৰেছী বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ কাউণ্টাৰ কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা। থাৰ্ড ক্লাছ কথাবিলাকৰ মই কোনো উত্তৰ নিদিওঁ। থাৰ্ড ক্লাছ মানুহ, থাৰ্ড ক্লাছ কথা। এআইডিএফৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই ধুবুৰী সংসদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনক আক্ৰমণ কৰি কৈছিল, ধুবুৰীত ভাড়াঘৰলৈ চেনিটাইজাৰ ৰাখি থৈছে ৰকিবুলে। চেনিটাইজাৰ লৈ গৈছে, কাৰ্টুন চেনিটাইজাৰ লগত লৈ গৈছে, এইটো গম পায় নি আপোনালোকে? ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই গৌৰীপুৰৰ ওচৰত এখন ঘৰ ৰাখিছে, তাত থাকিবলৈ ডাঙৰ ঘৰ এখন ৰাখি কেইবাটা ৰুম আছে তাত। তাত 1, 2, 3, 4 কাৰ্টুন লৈ গৈছে চেনিটাইজাৰ। তো কোনোবাই সুধিছে যে এইটো কিয়, বোলে চেনিটাইজাৰটো কিয়? না, চেনিটাইজাৰ দৰকাৰ আছে। তেতিয়া পিছত গম পোৱা গ'ল যে তেওঁ ৰমজান মাহৰ দিন মিয়াসকলে মুচব্বা কৰিব। মিয়াৰ লগত মুচব্বা কৰাৰ লগে লগে তেওঁ গাড়ীত চেনিটাইজাৰ থাকে, এনেকৈ চেনিটাইজাৰ লাগে। ইমান বেয়া পায়, ইমান এই মানুহজনক কোনে ভোট দিব? ইয়াৰ পিছতে এই গৰম ৰকিবুল হুছেইন। থাৰ্ড ক্লাছ মানুহৰ থাৰ্ড ক্লাছ কথা বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে। থাৰ্ড ক্লাছ মানুহৰ থাৰ্ড ক্লাছ কথা। সি প্ৰথমে চাৰ্টিফিকেটখন ঠিক ঠাক কৰি লওক। সমানে সমানে কৰিবা কাজ, হাৰিলে জিকিলে নাই লাজ। মই এবাৰ নহয়, দুবাৰ নহয়, 3বাৰ নহয়, 4বাৰ নহয়, 5বাৰকে ৰাইজে মোক প্ৰতিনিধি বনাইছে। 15 বছৰ 14 বছৰ কাল মই মন্ত্ৰী আছো। এই ভুকলীয়া MP MLA চাৰ্টিফিকেট গণ্ডগোল হৈ পেলাই কোৰ্টত ক্ৰিমিনেল কেছ চলি আছে। এইবিলাকৰ কথা নাই মই উত্তৰ দিম, না তেওঁলোকৰ কথা মই কিবা গুৰুত্ব দিম। উল্লেখযোগ্য, ৰকিবুল হুছেইন এইবাৰ 3 নম্বৰতহে থাকিব বুলিও কটাক্ষ কৰিছিল কৰিমুদ্দিনে। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ আটাইকেইটা ৰাজনৈতিক দলে আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ। প্ৰস্তুত কৰিছে নিজৰ নিজৰ ৰণনীতি। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্ত শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া উপস্থিত হয় মিত্ৰ দল অসম গণ পৰিষদৰ বিশ্বনাথ জিলাৰ কাৰ্যালয়ত। অগপৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বিশ্বনাথৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক প্ৰবীণ হাজৰিকা, তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভা, বিশ্বনাথৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ আদি উপস্থিত থকা সভাত বিজেপিৰ তথা মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তক উষ্ম আদৰণি জনায় অগপৰ কৰ্মীসকলে। প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মিত্ৰজোঁটৰ দল অগপক বুথ পৰ্যায়ৰ পৰা মিত্ৰতা কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে এইবাৰ নিৰ্বাচনত বিৰোধীক সমালোচনা নকৰি চৰকাৰৰ আঁচনি আৰু ভাল কামবিলাক ৰাইজৰ আগত অৱগত কৰি ভোট বিচাৰিম বুলি মন্তব্য কৰে। আনহাতে নিৰ্বাচনী ৰেলী অংশগ্ৰহণ কৰা যুৱকসকলক হেলমেট পৰিধান কৰিবলৈ আৰু গাড়ীত ছিট বেল্ট মাৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৰঞ্জিত দত্তই। বিশ্বৰ মঞ্চত পুনৰ উজ্বলিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। এইবাৰ ভূটানৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মানেৰে সন্মানিত হ'ল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। ভূটানৰ অৰ্ডাৰ অফ দ্য ড্ৰাগ কাইয়াপো সন্মান লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী বিদেশী নেতা হ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদী। দুদিনীয়া বিস্তৃত সূচীৰে ভূটান ভ্ৰমণৰত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। নমস্কাৰ। Kuju Jangpola. Your Majesty, आज एक भारतीय के नाते
मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। आपने मुझे भूटान के सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है। हर अवार्ड अपने आप में विशेष होता ही है, लेकिन जब किसी अन्य देश से अवार्ड मिलता है तो ये भरोसा मजबूत होता है कि हम दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा ये विश्वास भी बढ़ता है कि हमारे प्रयासों से दोनों देशों के लोगों का कल्याण हुआ है। हमें और अधिक परिश्रम करने का उत्साह मिलता है, ऊर्जा मिलती है, लेकिन यह सम्मान मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। ये भारत और 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। भूटान की इस महान भूमि पर मैं सभी भारतवासियों की ओर से यह सम्मान नम्रता से स्वीकार करता हूं और इस सम्मान के लिए आपका और भूटान की जनता का हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ যুদ্ধংদেহী প্ৰস্তুতি বিজেপি দলৰ। শুকুৰবাৰে মেৰাপানীত উপস্থিত হৈ ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে এখন কৰ্মী সভাত উপস্থিত হৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যুঁজৰ বাবে সাজু হোৱাৰ আহ্বান জনালে দলীয় কৰ্মীসকলক। মন্ত্ৰী নেওগে কাজিৰঙা সমষ্টিত কেইবা লাখ ভোটত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য কৰাৰ লগতে এই নিৰ্বাচন মোদী বনাম উন্নয়নৰ নিৰ্বাচন বুলি অৱগত কৰে। সকলো পঞ্চায়তে প্ৰস্তুতি চলি আছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে এই নিৰ্বাচনত আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী বিপুল ভোটত কেইবা লাখো ভোটত আমাৰ কামাখ্যা তাছা এই কাজিৰঙা সমষ্টিৰ পৰা বিজয়ী হ'ব আৰু আমাৰ জিলাখনৰ পৰা তেখেতে বহুত লাখৰো অধিক ভোট পাব। তেখেতে 27 তাৰিখে দাখিল কৰিব, 27 তাৰিখে। আমি ভাবিছোঁ কিবা বহু আমি সকলো জিলাখনৰ পৰা কাৰ্যকৰ্তাসকলক আপোনালোকে দেখিব, তাত আহিব। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে তুংগত উঠিছে নেতাৰ প্ৰচাৰ। নলবাৰীৰ বৰক্ষেত্ৰীত এজেপিৰ সদ্য পদত্যাগী নেতা দুলু আহমেদৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। বৰপেটা সমষ্টিত নিৰ্বাচনত নামিছে দুলু আহমেদ। বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ আদাবাৰীৰ সুতাৰকুছিত ৰাইজৰ মাজত নিৰ্বাচনী সন্দৰ্ভত বা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত মত বিনিময় কৰে দুলু আহমেদে। ৰাইজৰ সঁহাৰি দেখিছে, আৰম্ভণি যুদ্ধৰ আৰম্ভণি হৈছেহে এতিয়া, বহুদিন বাকী আছে, একমাহ মানে সৈন্যবিলাক ভাগৰি যাব মোৰ লগত প্ৰচাৰ কৰি কিনে। চাই থাকক আপোনালোকে, যিবিলাক বিৰোধীৰ সৈন্য, মই মোৰ লগত থকাখিনি কোৱা নাই। গোটেই যুৱশক্তিয়ে নিজে নিজে মোৰ ফটো ফেচবুকৰ পৰা লৈ যুৱ প্ৰজন্ম, মই কালি দেখিলোঁ যুৱ প্ৰজন্মৰ বোলে প্ৰথম পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীয়ে দুলু আহমেদ। যুৱ শক্তিসকলে মোৰ শক্তি বুলি ধৰি লওক। কংগ্ৰেছৰ লবিকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে সৰব সাংসদ অজিত ভূঞা। নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক সহযোগ কৰিবলৈ কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলক আহ্বান। এনে লবিকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিয়ে বিজেপিৰ হাত শক্তিশালী কৰিব বুলি মন্তব্য ৰাজ্যসভাৰ সাংসদজনৰ। কিছুমান কথা ক'বলৈ সুযোগ পায়, কিয় কিছুমান নেতাৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে, কিয় কিছুমান নেতাই আজি টিকেট নাপায় কাইলৈ কংগ্ৰেছ এৰিছে, কিয় কিছুমান নেতাই ভয় খাই বিজেপিৰ হৈ কংগ্ৰেছত কাম কৰি আছে। এই কথাবোৰ যিবোৰ চলি আছিলে, তেতিয়াহ'লে এইটোৱেই যদি হৈছে ইয়াত, তাৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰতিফলন ঘটিছে। ইয়াত নিশ্চয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আঁৰত তেওঁৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ আছে আৰু তেওঁৰ এটা ভূমিকা আছে। কিন্তু মই ভাবোঁ যে কংগ্ৰেছে এই কথাটো যদি উপলব্ধি নকৰে, বুজি নাপায় যে কংগ্ৰেছে যদি তেনেকুৱা কাম কৰিছে, তেতিয়াহ'লে এইটো আত্মহত্যা সদৃশ হৈছে। মুছলমানে ভোট নিদিলেও বিজেপি জিকিব, এই দাবী কৰাৰ পাছতো সংখ্যালঘু মহিলাক পদুম ফুলৰ চিনত ভোট দিয়াৰ আহ্বান মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ। ভোটটো পদুম ফুলত দিবি, পদুম ফুলত ভোটটো দিলে শান্তিৰে থাকিবি।
ভোট যেনিবা নিদিয়ে আমাৰ চৰকাৰ হ'ব, আমাৰ পাৰ্টি জিকিব, ভোটকেইটা বোকাত পেলাই দিয়াকৈ আমাৰ বিজেপি প্ৰদূষণত দিবি, শান্তিয়ে থাকিবি, নহ'লে বিদেশী হৈ দৌৰি ফুৰিব লাগিব। শান্তিয়ে থাকিবি, নহ'লে তহঁতে দৌৰি ফুৰিব লাগিব, বিদেশী কৰি। সংখ্যালঘু মহিলাসকলক পদুম ফুলত ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাই এইদৰে মন্তব্য কৰিলে মৰিগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে। আমাৰ বিজেপি ভোট যেনিবা নিদিয়ে আমাৰ চৰকাৰ হ'ব, আমাৰ পাৰ্টি জিকিব, ভোটকেইটা বোকাত পেলাই দিয়াকৈ আমাৰ বিজেপি প্ৰদূষণত দিবি, শান্তিয়ে থাকিবি, শান্তিয়ে থাকিবি, নহ'লে তহঁতে দৌৰি ফুৰিব লাগিব, বিদেশী কৰি। গতিকে মই মুছলমান আইনবাদীসকলক মই ভাল কথা কৈছোঁ, দেখা দেখি কৈছোঁ। শুকুৰবাৰে পাঘালী পঞ্চায়তত নগাঁও লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে মৰিগাঁৱৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে। অসমৰ মুছলমানসকলে বিজেপিক ভোট নিদিলেও বিজেপি জিকিব, আমাৰ চৰকাৰ হ'বই বুলি ৰাইজৰ আগত দাবী ৰমাকান্তৰ। বিজেপিক ভোট নিদিলে ৰাইজক পাপে চুব। এবাৰ এটা ভোট মুছলমান আইনবাদীসকলে বেলেগত নিদিবি। আজি মই বৰিবজা মই মুছলমান ভাই আগতে কৈছে, ছাৰ এইবাৰ আমি মিটিং দিম, সিহঁতে নিজে মিটিং দিব এতিয়া বৰিবজা, কংগ্ৰেছৰ মিটিং দিবা নিদিয়ে এইবাৰ। এতিয়া প্ৰমাণ হোৱা নাই, প্ৰমাণ ভোটটো বেলেগত কিয় দিবি কওক, বোকাকে কৰি ল'ব, বেলেগত নিদিবি। ইফালে এই প্ৰচাৰ সভাতে কংগ্ৰেছৰ পৰা শতাধিক সদস্যই বিজেপিলৈ আহি সুৰেশ বৰাৰ ভেটি গজগজীয়া কৰি তোলে। ভাস্কৰজ্যোতি শইকীয়া ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ মুঠতে তৎপৰ প্ৰতিটো দলৰ প্ৰাৰ্থী। সমষ্টিয়ে জোৰদাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থী। গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ 26 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পূব শান্তিনগৰৰ বিষ্ণু মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিয়ে। 6 শতাধিক বিজেপি কৰ্মীৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত সভাত অন্য দলৰ কেইবাজনো লোকে যোগদান কৰে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, জ্যোতি সোনার, সীমা রায়, চাম্পা সোনার। আমি যাতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ প্ৰয়োজনেই নাই, কাৰণ আমাৰ চৰকাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ উন্নয়ন কৰিয়ে আছে। গতিকে ইয়াত মোৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিশ্ৰুতি বুলি কোনো কথা নাই। আমি যেনেকুৱা ধৰণৰ যি ডিমাণ্ড থাকে আমি তেনেকুৱা ধৰণে কৰি যাব লাগিব। আমি মই কৈছোঁৱে যে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে আমি গুৱাহাটীখনতে জন্ম হৈছোঁ। গতিকে মই জন্ম হোৱা গুৱাহাটী আৰু আজিৰ গুৱাহাটীৰ মাজত উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এটা আকাশ পাতালৰ পাৰ্থক্য। গতিকে দিনক দিনে যেতিয়াৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰে দায়িত্ব লৈছে তেতিয়াৰ পৰা গুৱাহাটীখনৰ সমগ্ৰ ভাৰতৰ লগতে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে গুৱাহাটীখনৰ বৃহৎ উন্নয়ন হৈছে। গতিকে সেই উন্নয়নৰ ধাৰাত আমিও আমাৰ অৰিহণা আগবঢ়াম। আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ৱৰ্ল্ড উইমেন অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু মেগনাছ ডিজাইন ষ্টুডিঅ'ই ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকী উদ্যোগী মহিলা আৰু জ্যেষ্ঠ মহিলা সাংবাদিকক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। সম্বৰ্ধনা জনোৱাসকলৰ ভিতৰত আছে গীতিকাৰ মঞ্জুলা হাজৰিকা, অঞ্জলি দাস, গায়ত্ৰী হাজৰিকা, নিউজ 18ৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰিয়ংকা শৰ্মা ভৰদ্বাজ, অধিবক্তা বনশ্ৰী গগৈকে ধৰি বহু মহিলা। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত হয় এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান। আৰু বাতৰি দেখিতে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। এশ বছৰ হৈ আজিলৈকে কোনো চৰকাৰৰ আঁচনি আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ প্ৰাৰম্ভিত হোৱা নাই হোৱা। ঠিক আছে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজিৰ দিনত চৰকাৰে আহি নোপোৱা, চৰকাৰী আঁচনি ঢুকি নোপোৱা এইখন গাঁৱত আজি উপস্থিত হৈছোঁ। ডিফুৰ পৰা মই নিৰ্মল থাপা।
বঙাইগাঁৱৰ লেংটিচিঙাত 2 পৰা 2.5 কোটি টকাৰ লুণ্ঠন ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ CSPৰ পৰিচালকে ধন লুটাৰ অভিযোগ গ্ৰাহকে জমা থোৱা ধনৰ পৰিমাণ কম্পিউটাৰত নথিভুক্ত কৰাৰ বিপৰীতে হানিফ আলীয়ে ধনৰ পৰিমাণ হাতেৰে লিখি দিছিল পাছবুকত শ গ্ৰাহকে জমা থোৱা 2 পৰা 2.5 কোটি টকা লুটি বিগত এসপ্তাহে পলাই আছে হানিফ আলী কোনো গ্ৰাহকৰ 2,80,000 আন কোনোজনৰ 50,000 টকা হানিফ আলীয়ে লুটাৰ অভিযোগ আনিছে গ্ৰাহকসকলে কষ্টপাৰ্জিত ধন হেৰুৱাই এতিয়া বঙাইগাঁৱৰ লেংটিচিঙাত হাহাকাৰ কৰিছে এইসকল গ্ৰাহকে মই খৰি দৰি বিক্ৰী কৰি চলি বুলি বাচাং ছাৰ সেইকাৰণে টেকা অলপ মই যোগাইছোঁ সেই টাকাখিনি লৈ মানে সেই হানি পালি আৰু সেই চানু সেই পলাইছে ছাৰ হানি পালি কি আছিল হানি পালি বেংকটো CSP বেংকটো CSP হয় ইয়াতে থৈছিলোঁ মই টাকাখিনি বেংকৰ CSP এই লেংটিচিঙা ষ্টেট বেংকৰ অঁ তো আপোনাৰ কিমান জমা আছে মোৰ 2,80,000 তাৰপিছত এতিয়া আপোনাৰ একাউণ্টত পইচা আছে পইচা মোৰ 1,600 টাকা আছে ছাৰ আৰু এই পইচাবোৰ যে জমা লৈছিল লিখি দিছে হাতে লিখি দিছে আৰু এই কেতিয়াৰ পৰা CSP বন্ধ কৰি ৰাখিছে হানি এই এক সপ্তাহমান হ'ল বৰপেটাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'বই দিব্যায়ন CPIM প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ সমৰ্থনত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিব বুলি জল্পনা কল্পনা চলি থকাৰ মাজতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইনে পুনৰবাৰ স্পষ্ট কৰি দিলে যে দিব্যায়নেই সৰ্বশক্তিৰে নিৰ্বাচন খেলিব দিব্যায়নক নিৰ্বাচনত জয়যুক্ত কৰাবলৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিজন নেতাকৰ্মী প্ৰচাৰত জঁপিয়াই পৰিব লাগে বুলি ঘোষণা কৰে জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰে দিব্যায়ন কোনো মন্ত্ৰী বিধায়কৰ পুত্ৰ নহয় দিব্যায়ন তৃণমূলৰ পৰা অহা এগৰাকী কংগ্ৰেছ কৰ্মী সেইজন দিব্যায়নক এবাৰ বৰপেটাৰ পৰা দিল্লীলৈ পঠাবলৈ সকলো প্ৰকাৰে চেষ্টা কৰিব বুলি ঘোষণা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰৰ দিব্যায়ন ডাঙৰীয়াক প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিছে আৰু দিব্যায়ন ডাঙৰীয়াই বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ চুকে কোণে বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈ মানুহক দেখা সাক্ষাৎ কৰি আছে নলবাৰী জিলা কংগ্ৰেছ কমিটি কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলা কংগ্ৰেছ কমিটি বৰপেটা জিলা কংগ্ৰেছ কমিটি বজালী জিলা কংগ্ৰেছ কমিটি বঙাইগাঁও জিলা কংগ্ৰেছ কমিটি আৰু ইয়াত থকা বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মন ডাঙৰীয়া ৰহিম আহমেদ ডাঙৰীয়া প্ৰদীপ সৰকাৰ ডাঙৰীয়া বাতেন খন্দকাৰ ডাঙৰীয়া আৰু বিধায়ক হিচাপে মই আৰু আমাৰ দলৰ আন জ্যেষ্ঠ নেতাসকল সকলোৱে এই নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছক কেনেকৈ জয়যুক্ত কৰিব পাৰোঁ দিব্যায়নক কেনেকৈ জয়যুক্ত কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী কামত সকলোৱে ব্যস্ত হৈ গৈছোঁ আমি কংগ্ৰেছ দল সকলো ঐক্যবদ্ধ হৈছোঁ সকলো নেতৃত্ব কেনেকৈ দিব্যায়ন ডাঙৰীয়াক জয়যুক্ত কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি দিনে ৰাতি লাগি আছোঁ আৰু আমি নিশ্চিত আপোনালোকক কৈছোঁ যে এইবাৰ বৰপেটা লোকসভাত কংগ্ৰেছ জিকিব দিব্যায়ন ডাঙৰীয়া জিকিব কোনো কাৰণতে AJP BJPৰ প্ৰাৰ্থী জয়যুক্ত হ'ব নোৱাৰে দোকানলৈ যোৱা ফণীৰ সংসদলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন কি দোকানতে যি কৰে কৰি থাকক ফণীভূষণে বৰপেটাৰ অগপ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীক কটাক্ষ কৰি CPIMৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে এইখিনি বক্তব্য আগবঢ়াইছে 77 গৰাকী বুদ্ধিজীৱীয়ে তেওঁৰ পক্ষত মাত দিয়া বিষয়টোত আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে ৰাজ্যত সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ বলিছে নিজ নিজ প্ৰাৰ্থীক বিপুল ভোটত জয় কৰাবলৈ ৰণকৌশল আৰম্ভ কৰিছে প্ৰতিটো দলে সমান্তৰালকৈ ডিব্ৰুগড়ত অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ত সভাপতি অতুল বৰা কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত উপস্থিত হয় জিলা সভাপতি সম্পাদক বিষয়ববীয়া মণ্ডলৰ বিষয়ববীয়া সকলো তাত উপস্থিত থাকে আৰু দুয়োগৰাকী নেতাৰ সৈতে সকলোৱে আলোচনাত মিলিত হয় ঊনৈশ এপ্ৰিলৰ দিনা ৰাজ্যখনৰ 5টা লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচন তাৰ ভিতৰত ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিও আছে আৰু ইয়াত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া সকলোৰে পৰিচিত এগৰাকী ব্যক্তি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈ আছে যিটো পৰিৱেশ ইয়াত যিটো হাৱা বিভিন্নজনৰ পৰা উমান পাইছে দলৰ সতীৰ্থসকলৰ পৰা ইয়াত কোনো তেনেধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান নাই জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী আছে কোনো প্ৰত্যাহ্বান কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে বিপুল ভোটত ইয়াত NDA প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়লাভ কৰিছে আনফালে গুৱাহাটীত ওলাইছে এগৰাকী আজব প্ৰাৰ্থী নিৰ্দলীয় ৰূপে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নাম উপেন ৰাজনাথ 7টা মূল ইছ্যুলৈ নিৰ্বাচনত নামিছে প্ৰাৰ্থীগৰাকী নিবনুৱাসকলকো কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে এগৰাকী প্ৰাৰ্থী
অসম জাতীয় পৰিষদৰ সৈতে জড়িত আছিল, কিন্তু অসম জাতীয় পৰিষদ বাদ দি এতিয়া তেওঁ নিৰ্দলীয়ভাৱে লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। ছ'চিয়েল মিডিয়া 1-to-1 কেম্পেইন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। মোৰ ষ্ট্ৰেটেজি হৈছে ড'ৰ টু ড'ৰ কেম্পেইন হ'ব, ৰেলী হ'ব। মই যিসকল আমাৰ গুৱাহাটীৰ আমাৰ ৰাইজ আছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম, মনৰ কথা লৈ যাম, গুৱাহাটীৰ সমস্যাৰ কথা লৈ যাম, আৰু সমস্যা নহয় গুৱাহাটীখনৰ যাতে কেনেকৈ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পাৰোঁ সেই মই পথ ৰাইজক মই আগুৱাই দিম। আৰু মই নিমিত্ত মাথোঁ, আমাৰ একো নাই, মই নিজেকৈ পাছক এটা, কিন্তু মোৰ যিখিনি পৰিকল্পনা সেইখিনি যাতে আমাৰ গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ কামত আহে তাৰ কাৰণে মই ওলাই আহিছোঁ। কংগ্ৰেছত অব্যাহত আছে খহনীয়া। নিৰ্বাচন চমু চপাৰ লগে লগে বিজেপিৰ কাষ চাপিছে ইজনৰ পিছত সিজন কংগ্ৰেছী নেতা, প্ৰাক্তন সাংসদ আৰু বিধায়ক। এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি গেৰুৱা বসন পিন্ধিলে প্ৰাক্তন সাংসদ দ্বিজেন শৰ্মা, পাহাৰৰ 2 প্ৰাক্তন বিধায়ক লেনডুং ইংটি, সমৰজিৎ হাফলংবাৰ, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক শৈলেন দাস আৰু মহিলা কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদিকা শ্বেহনাজ ইয়াছমিন হক, লগতে প্ৰজাপতি নন্দন বৰুৱাইও আজি বিজেপিত যোগদান কৰে। মই কংগ্ৰেছ দলত মোৰ জাৰ্ণি বৰ দীঘলীয়া। সুদীৰ্ঘকাল কংগ্ৰেছৰ সেৱা কৰিছোঁ আৰু 19 তাৰিখে মই কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছোঁ। পদত্যাগ কৰি মই ভালকৈ চিন্তা কৰি দুদিন মই বহু মানুহৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ, বহু মানুহক ফোন কৰি সুধিছোঁ আৰু সকলো কথা চিন্তা কৰি মই জানি বুজি নিজে সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছোঁ যে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব লাগে, আৰু সেইমতে আজি ইয়াত মই যোগদান কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, সুদীৰ্ঘ 50 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা এটা দলত থকাৰ আজি যদি প্ৰথম দিনাই মই সকলো কথা উজাৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে মানুহে মোক হয়তো অকৃতজ্ঞ বুলি ক'ব, কাৰণ সেই দলটোৰ পৰা মই সাংসদ নিৰ্বাচিত হৈছোঁ। আজি দেশখনৰ স্বাৰ্থত যদি কোনোবাই দেশক সেৱা কৰিব খোজে বা জনসাধাৰণৰ কিবা যদি সেৱা কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছ দলত থাকি সেই সেৱা কৰাটো সম্ভৱ নহয়। মই যিটো কংগ্ৰেছ দলত সুদীৰ্ঘ 1972 চনতে যোগদান কৰিছিলোঁ ছাত্ৰ হিচাপে, সেই দলটো সেই নীতিত আজি নাই। আজি তেখেতসকলে যিবিলাক কথা উত্থাপন কৰিব ধৰিছে মোৰ মানসিক সংঘাত হৈছে সেই কথাটো, আৰু দলটোক বহুতা মানুহৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ হৈছে, আৰু বিশেষকৈ মাৰ্ক্সবাদী দলৰ যথেষ্ট ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ চলিছে, বুদ্ধিজীৱীৰ নামত ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ চলিছে, একো নোহোৱা দলৰ নেতৃত্বৰ ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ চলিছে। কিছুমান কথা নীতিগত কথা এনেকুৱা হৈছে যে জাত পাতৰ ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া কংগ্ৰেছে মাতিছিলে এতিয়া সেই জাত পাতৰ ৰাজনীতি কংগ্ৰেছে কৰিব ধৰিছে ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত। গতিকে মই সকলো কথা চিন্তা কৰি চাই যদি সেৱা কৰিব লাগে, কিবা ছাৰ্ভিচ দিব লাগে, আৰু এখন দেশ চলাবৰ কাৰণে, এখন দেশৰ নেতৃত্ব ল'বৰ কাৰণে নেতাৰ প্ৰয়োজন। কংগ্ৰেছ দলত মই দেখিছোঁ আজিৰ তাৰিখত নেতা নাই, অসমতো নাই, সৰ্বভাৰতীয় ক্ষেত্ৰতো নাই। গৌৰৱ গগৈক বাদ দি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পকেটত সকলো কংগ্ৰেছী, এই অভিযোগ AIDF বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ। ইফালে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ বিধায়ক কৰিমুদ্দিনৰ। বিজেপিক ভোট দিবলৈ সংখ্যালঘু লোকক ভয় ভাবুকি প্ৰদানৰ অভিযোগ পীযুষৰ বিৰুদ্ধে। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত এই কাম নকৰিবলৈ সকিয়নি প্ৰদান কৰে কৰিমুদ্দিনে। মই আগতেও কৈ আছিলো, এতিয়াও কৈ আছো, ভূপেন বৰা, দেৱব্ৰত শইকীয়া, হিমন্ত বিশ্বৰ পকেটত সোমাইছে। তেওঁলোকৰ কিহৰ স্বাৰ্থত কৰিছে এইটো ৰাইজে জানে, গম পায়। কংগ্ৰেছ একেবাৰে টোটেল হিমন্ত বিশ্বৰ লগত মিলি আছে। আৰু আচৰিত কথা, হিমন্ত বিশ্বই ৰকিবুল হুছেইনৰ হৈ ডুবলিত গৈ প্ৰচাৰ কৰি আছে। সিদিনা ক'লে যে ডুবলিত যদি ৰকিবুল হুছেইন নিজিকে তেতিয়াহ'লে মই ডুবলিত নাযাওঁ, মোৰ পুৰণা সতীৰ্থ বন্ধু, তেওঁক জিকাব লাগে। তো এইকাৰণে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি অসমত এক, অকল গৌৰৱ গগৈ, এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে কৈছে, এজন বাদ দি সকলো মোৰ লগত আছে, মানে প্ৰদূত বৰদলৈ আছে। মই আগতেও কৈছিলো, এতিয়াও কৈ আছো, গৌৰৱ গগৈ বাদ দি
বাকি সব মুখ্যমন্ত্রীর লগত আছে প্রদ্যুৎ বৰদলৈ বিজেপির প্রদ্যুৎ বৰদলৈ এটাও ভোট নিদিব আমি বিজেপির লগত বহু বেশি 3,10,000 উপরত ভোট আছে আমার ভোট আমি জিকিম কংগ্রেস পুরা বিজেপির পকেটে সোমাই আছে বিজেপির পুরা একেবারে মতলব আগতে আছিল নহয় যে এ টিম বি টিম কিবা কিবি কৈ আছিল মানুহখিনি এ টিম বি টিম নাই একেবারে ওপেন হিমন্ত বিশ্ব আৰু ভূপেন বৰা এলায়েন্সত ইলেকশন চলি আছে 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত আটাইতকে কম ভোট পোৱা মানুহজন হ'ব ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া ৰকিবুল হুছেইন ৰাজনৈতিকভাৱে পৰিপক্ক মানুহ কিন্তু এইবাৰ তেওঁৰ সমীক্ষা বিফল হ'ব এই মন্তব্য নগাঁৱৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ জয়ক লৈ গভীৰ আত্মবিশ্বাসী অৱশ্যে সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়ালে শুভেচ্ছা থাকিল আৰু তাৰ বাহিৰেনো কি ক'ম বাকী কিন্তু আপোনালোকে কৈ আছে আমি শুনি আছো দেখি আছো তেখেতে কি এছেছমেণ্ট কৰি ক'লে নাজানো তেখেতৰ এছেছমেণ্টবিলাক আগতে অলপ শুদ্ধ হয় মই জনাত ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া ৰাজনৈতিক পৰিপক্ক মানুহ এজন গতিকে তেখেতে যিবিলাক আগৰ এছেছমেণ্ট দিয়ে মোটামুটি 90% মিলে এতিয়া যদি তেখেতে তেনেকুৱা এটা এছেছমেণ্ট দিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ নিজৰ ৰেকৰ্ডটো নিজে ভাঙিব আৰু গতিকে সেইকাৰণে তেখেতে কথা কিয় তেনেকৈ ক'লে মই জনা নাই মই শুনাও নাই বাৰু কিন্তু আপুনি কোৱা মতে মই কৈছোঁ কিন্তু তেখেতৰ এছেছমেণ্টবিলাক আগতে এইবাৰ কিন্তু এছেছমেণ্টটো তেখেতৰ বিফল হ'ব কংগ্ৰেছে কি কৰে দ্বিজেন শৰ্মা ডাঙৰীয়া মোতকৈ অলপ বেছি জানিব কাৰণ তেখেতে মোতকৈ বেছি দিন কংগ্ৰেছ কৰিছিলে আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা যোৱা পৰহি তেখেতে ৰিজাইন দিছে কংগ্ৰেছ দলৰ এই মুহূৰ্তত অৱস্থাটো যে কংগ্ৰেছ দলত একোৱেই নাই ক'বলৈ গ'লে কংগ্ৰেছ দলৰ অৱস্থা অতিকৈ বেয়া অসমত মই ভাবোঁ যে এইবাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ ভেটি সঁচাকৈ উচ্চন হ'ব কংগ্ৰেছ দল হাৰিব গতিকে মই বহুত বেছি কংগ্ৰেছ দলৰ ওপৰত এই মুহূৰ্তত কৈ থাকিব খোজা মহানগৰীত মুকলি হ'ল এখন অত্যাধুনিক বাছ পঞ্চতাৰকা হোটেলৰ সকলো সুবিধা আছে বাছখনত পাকঘৰ বাথৰুম বেডৰুম আদি সকলো সুবিধা আছে বাছখনত অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মিত বাছখনৰ নাম ৰখা হৈছে বায়ুজিত মহানগৰীৰ নৰ্থ ইষ্ট মটৰছে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এই বাছখন মুখ্যমন্ত্ৰী আগন্তুক নিৰ্বাচনত ব্যৱহাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বাছখন শুকুৰবাৰে মুকলি কৰা হ'ল অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মিত বাহন বায়ুজিত মহানগৰীৰ নৰ্থ ইষ্ট মটৰছে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এই বাহনখন বাহনখনত আছে পঞ্চতাৰকা সদৃশ সুবিধা পাকঘৰ বাথৰুম বেডৰুম আদি সকলো সুবিধাৰে পুষ্ট এই বাহনখন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনত ব্যৱহাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এই বাহনখন কিয়নো সভা সমিতিত প্ৰয়োজনীয় এখন অস্থায়ী মঞ্চও সংলগ্ন আছে বাহনখনত মুখ্যমন্ত্ৰীক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে বাহনখন দিবলৈ আগ্ৰহী বাহনখনৰ গৰাকী আজি যেহেতু এখন গাড়ী মই বনাই ওলালোঁ তো মোৰ ডিউটি আছিল এবাৰ তেওঁক দেখুওৱা আৰু গাড়ীখন চাই এপ্ৰিচিয়েটো কৰিছে আগে পিছেও তেওঁ কিছুমান ভাল কাম কৰিলে এপ্ৰিচিয়েট কৰে আৰু ভুল কৰিলে খঙো কৰে গালিও পাৰে যিহেতু তেওঁৰ দৰে পলিটিচিয়ান যিজনে আমাৰ অসমীয়া মানুহ আমি পাইছোঁ যিজনে 8টা 10টাকৈ মিটিং ডেইলি তেওঁ এটেণ্ড কৰি আছে তেনেকুৱা পলিটিচিয়ানৰ কাৰণে এখন গাড়ী এনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ী খুব দৰকাৰ কিয় তেওঁ আজি অসমৰে নহয় তেওঁ আজি নেশ্যনেল ফিগাৰ হয় চ' তেওঁ যদি ব্যৱহাৰ কৰে মই অত্যন্ত সুখী হ'ম গুৱাহাটীৰ পৰা বিৰিঞ্চি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট শিক্ষাবিদ সাহিত্যিক খগেন ডেকাৰ বিয়োগ বাৰ্ধক্যজনিত কাৰণত 81 বছৰ বয়সত আজি নিজ বাসগৃহত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে খগেন ডেকাই ঐতিহ্যমণ্ডিত চামতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা 2007 চনত বিষয় শিক্ষক হিচাপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা ডেকা নলবাৰী জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ পদো অলংকৃত কৰিছিল খগেন ডেকাৰ বিয়োগৰ বাবে ভিন্ন দল সংগঠনে শোক প্ৰকাশ কৰিছে উত্তৰ পূবৰ একাংশ শিক্ষিত যুৱকক ISISত ভৰ্তিৰ বাবে গোপনে ধুবুৰীত বাহৰ পাতিছিল হৰিশ অনুৰাগে আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰা একাংশ শিক্ষিত যুৱকক সংগঠনটোৰ প্ৰতি আসক্তি কৰাই লক্ষ্য আছিল শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ সমান্তৰালভাৱে উত্তৰ পূবক অশান্ত কৰাৰো পৰিকল্পনা আছিল সংগঠনটোৰ উত্তৰ পূবৰ শিক্ষিত যুৱকক ISISত ভৰ্তিৰ অভিযান হৰিশ অনুৰাগক শীৰ্ষ নেতৃত্ব দিছিল দায়িত্ব উত্তৰ পূবৰ ISISৰ স্লিপাৰ সেল কোন কোন কেন্দ্ৰীয় নিৰাপত্তা সংস্থাৰ তালিকাত কোন লক্ষ্য আছিল উত্তৰ পূবক ৰাঙলি কৰা
ISISৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই দায়িত্ব দিছিল উচ্চ শিক্ষিত হৰিশ অনুৰাগক। টাৰ্গেট কৰা হৈছিল আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰা একাংশ ISIS অনুৰাগী যুৱকক। সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এটা চক্ৰৰ সহযোগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা পাৰ হৈছিল দুই সন্ত্ৰাসবাদী। আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য। আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়তেই সংঘবদ্ধ হয় ISISৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত বহু যুৱক। একেদৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ওলাই ISISত যোগ দিছিল দিল্লীৰ শ্বাহনৱাজ নামৰ উচ্চ শিক্ষিত যুৱকজনে। বহু কুটাঘাতমূলক ঘটনাত জড়িত থকা শ্বাহনৱাজক যোৱা বৰ্ষৰ অক্টোবৰত NIA গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। তাৰ কিছুদিন পাছতে নৱেম্বৰত পুনে ATSে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৱাজিহুদ্দিন নামৰ আন এটা সন্ত্ৰাসবাদী। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা দুয়োটা সন্ত্ৰাসবাদী আছিল আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ। নিৰাপত্তা সংস্থাৰ হাতত ধৰা নপৰিবৰ বাবে অত্যধিক ব্যৱহাৰ নকৰা ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু ৱায়াক এপৰ জৰিয়তে সংগঠনৰ সকলো বাৰ্তালাপ কৰিছিল এই সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাই। কিন্তু ধুবুৰী সীমান্তত কোনে সহায় কৰিছিল দুই সন্ত্ৰাসবাদী? কাৰ ছত্ৰছায়াত থাকি পুঁজি সংগ্ৰহ আৰু সদস্য ভৰ্তি অভিযান চলাইছিল? এইসমূহ তথ্য বিচাৰি ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা আৰু অসম আৰক্ষীয়ে সমানে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। বহু ফোন নম্বৰ ট্ৰেপ কৰি পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে কেতবোৰ বিশেষ লোকৰ বাৰ্তালাপো। তীক্ষ্ণ নজৰত ৰাখিছে একাংশ যুৱকৰ গতিবিধি। উত্তৰ পূবৰ প্ৰতি ISISৰ নেতৃত্ব লোৱা এই অভিযান নিৰাপত্তা সংস্থা আৰু অসম আৰক্ষীয়ে কেনেদৰে ৰোধ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত পৰিণত হৈছে নেকি অসম? অসমৰ বহু শিক্ষিত যুৱকক টাৰ্গেট কৰিছিল ISISে। ISISৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা থকা যুৱকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ এটা মিছন লৈ অসমলৈ আহিছিল অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৰিশ ফাৰুকী আৰু অনুৰাগ সিং। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ISISৰ শক্তি বৃদ্ধিৰ বাবে দায়িত্ব পাইছিল হৰিশ আৰু অনুৰাগে। এই ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই বিদায় লৈছো এতিয়া বাতৰিৰ পৰা। নমস্কাৰ, শুভৰাত্ৰি। অসমত বিশ্বত্ৰা সন্ত্ৰাসবাদী ISIS। ISISৰ ভাৰতৰ মুৰব্বীসহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধুবুৰীৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে অসম এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত পৰিণত হৈছে নেকি? হয়, অসম এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত পৰিণত হৈছে নেকি? কাৰণ দুই কুখ্যাত ISIS সন্ত্ৰাসবাদী গ্ৰেপ্তাৰৰ লগে লগে এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য। হয়, দুই ISIS সন্ত্ৰাসবাদীৰ গ্ৰেপ্তাৰে পোহৰলৈ আনিছে বহুকেইটা বিস্ফোৰক তথ্য। অসমত বহু শিক্ষিত যুৱকক টাৰ্গেট কৰিছিল ISISে। ISISৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা থকা যুৱকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ এটা মিছন লৈ অসমলৈ আহিছিল হৰিশ ফাৰুকী আৰু অনুৰাগ সিং। আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়তে সংঘবদ্ধ হয় ISISৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত বহু উচ্চ শিক্ষিত যুৱক। অক্টোবৰত NIA গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল শ্বাহনৱাজ নামৰ এটা দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীক। পুনৰ নৱেম্বৰত পুনে ATSে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৱাজিহুদ্দিন নামৰ আন এটা সন্ত্ৰাসবাদীক। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা প্ৰত্যেকটো সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আছিল আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ। ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু WAK এপৰ জৰিয়তে সংগঠনৰ সকলো বাৰ্তালাপ কৰিছিল এই সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাই। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ISISৰ শক্তি বৃদ্ধিৰ বাবে দায়িত্ব দিয়া হৈছিল হৰিশ আৰু অনুৰাগক, যি দায়িত্ব কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ আহি STFৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল এই দুই সন্ত্ৰাসবাদী। হয়, এনে কেতবোৰ বিস্ফোৰক তথ্যই পোহৰলৈ আহিছে এই দুই কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগে লগে। আৰু স্বাভাৱিকতে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত পৰিণত হৈছে নেকি অসম? অসমক কিয় বাৰে বাৰে টাৰ্গেট কৰি লয় এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহে? কিয় এতিয়া অসমক পচন্দ কৰিছে এই সন্ত্ৰাসবাদী গোটসমূহে? জম্মু কাশ্মীৰৰ পিছত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ বা কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ দ্বিতীয় পচন্দ নেকি অসম? ট্ৰেনজিট পইণ্ট হিচাপে কিয় অসমক ব্যৱহাৰ কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসবাদীয়ে? কাৰণ শেহতীয়াকৈ যি দুই কুখ্যাত ISISৰ সন্ত্ৰাসবাদী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, এই দুই সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বাংলাদেশৰ পৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল। ধুবুৰী সীমান্তৰে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল, ধুবুৰীত প্ৰৱেশ কৰিছিল, ধুবুৰীৰ ধৰমশালাত প্ৰৱেশ কৰিছিল এই দুই সন্ত্ৰাসবাদীয়ে।
এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এয়া অসম এতিয়া যেন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ট্ৰেনজিট পইণ্টত পৰিণত হৈছে এয়া বাংলাদেশৰ পৰা এনেদৰে সীমান্তদি গৈ ধুবুৰীত প্ৰৱেশ কৰিছিল দুই সন্ত্ৰাসবাদী দুই ISISে প্ৰথমে বাংলাদেশত বাহৰ পাতিছিল বাংলাদেশত কিছুদিন বাহৰ পতাৰ পাছতেই অসম বিৰোধী ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ বাবে এনেদৰে সীমান্তদি আহি ধুবুৰীত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু ধুবুৰীৰ যি ধৰমশালাৰ পৰা দুই সন্ত্ৰাসবাদী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই ধৰমশালা যিটো স্থান ধুবুৰীত আছে এয়া বাংলাদেশ আৰু ধুবুৰীৰ পৰা 50 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আছে এটা উন্মুক্ত পথ আছে আৰু সেই উন্মুক্ত পথ পাৰ হৈ 50 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব ধুবুৰী আৰু বাংলাদেশৰ পৰা 50 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত সেই ধৰমশালাত প্ৰৱেশ কৰিছিল এই দুই কুখ্যাত ISIS সন্ত্ৰাসবাদীয়ে